الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی. اب ذرا آپ غور کریں کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، لیکن آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں. تو برائے کرم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اور شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جو بات کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کہ ہر معاملے میں سرکار دو عالم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں اسی نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا. What was the reason؟ نبی پاک کیوں دنیا میں تشریف لائے، بعثت کیوں ہوئی؟ اس کا جو مین ریزن فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اچھی زندگی گزارنا یہ اسلام کو کس قدر مطلوب ہے. اور نبی پاک کی سبحان اللہ جو سیرت ہے اس کے اندر جو اخلاق کریمہ کا شاندار نرمی کا، معافی کا، درگزر کا جو عنصر ہے، تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. میرے آقا وہ ہیں جو خطا کار سے درگزر فرماتے، میرے آقا وہ ہیں جو یتیموں کے ملجا ہیں، اپنے پرائے کے غم کو محسوس کرنے والے ہیں. آج سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے بہترین مسلمان بننا ہے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک یہودی عالم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کاروبار کیا تھا اور کھجوریں دینے کی اب جو مدت تھی اس میں 2 یا 3 دن باقی تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی 2-3 دن بعد وہ کھجوریں لوٹانی تھی. تو زید بن ثانہ نے بھرے بازار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روک کر بلند آواز سے ترش انداز میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ غصے والے انداز میں، نبی پاک سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے. اب ذرا غور کریں، صحابہ ساتھ ہیں، بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے یہ مس ایٹیٹیوڈ کیا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. غضبناک نظروں سے زید بن ثانہ کو دیکھا اور کہتے ہیں، اے اللہ اور رسول کے دشمن، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا، میری تلوار ہوتی اور تیرا سر اڑا دیتا. کیا اللہ کے نبی سے ایسے بات کرتے ہیں؟
अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का हिल्म और बुर्दबारी देखें। अब जरा अपने आप को पहले रखकर सोचें कि मैं कहीं बाजार में जा रहा हूं, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं या मेरे दोस्त हैं, और जनाब मुझे कोई रोक के बदतमीजी करे, और अब बताएं लोगों का उस वक्त रिप्लाई क्या होता है। मगर नबी पाक हजरत उमर को देखकर फरमाते हैं कि ए उमर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था मुझे अदाए हक की तरगीब देकर, और इसको कहते कि नरमी से तकाजा करो, हम दोनों के बारे में, हम दोनों को यह बात करते, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने हजरत उमर को कहा, ए उमर जाओ, जैद बिन साना को उसकी खजूरें दे दो, बल्कि कुछ ज्यादा देना। अब गौर कीजिएगा, जितनी खजूरें निकलती हैं उससे कुछ ज्यादा देना। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें जितनी हैं उतनी ही देनी है, ज्यादा क्यों देनी, वैसी बदतमीज है। तो नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, जो तुमने तीखी नजरों से उसे देखा था, उसे जिस अंदाज से तुमने बात की थी, उसका दिल टूट गया होगा। ऐसा करो, थोड़ी खजूरें इसलिए ज्यादा दो कि उसके दिल में मजीद नरमी आ जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर हजरत उमर खुद जाते हैं, जाकर खजूरें देते हैं। जैद बिन साना कहता है, ए उमर, जितनी निकलती हैं उससे ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, मैंने तुम्हें बड़ी अजीब नजरों से, गुस्से वाली नजरों से देखा था, मैं इसलिए तुम्हें खजूरें ज्यादा दे रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, अब जब ये देखा ना, हजरत जैद बिन साना ने ये देखा, तो कहते हैं, ए उमर, बात यह है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने कहा, कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं, मैं जैद बिन साना हूं। हजरत उमर पहचान गए, क्योंकि वो यहूदियों का मशहूर आलिम थे उस जमाने में। कहा, तुम वही हो जो यहूदियों के आलिम हो? कहा, जी। तो कहा, फिर तुम्हें पता नहीं अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? कहा, मुझे बिल्कुल इल्म है, मैंने आसमानी किताब में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हुई हैं, और मैंने इनकी जात में नबूवत की तमाम निशानियां पहचान ली थी। 2 निशानियों का मुझे इम्तिहान लेना था, 2 निशानियों के बारे में मुझे चेक करना था कि क्या ये वही अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिसका जिक्र हमारी आसमानी किताबों में है। ऐ उमर, वो 2 निशानियां ये लिखी हैं कि इनकी कुव्वत बर्दाश्त इनके गुस्से पर गालिब रहेगी, जिस कदर ज्यादा उनके साथ जहालत का बर्ताव किया जाएगा उसी कदर उनका सब्र तहम्मुल बढ़ता चला जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, प्यारे आका का कुव्वत बर्दाश्त भी है, और जितना जहालत की गई उतना सब्र भी बढ़ता गया। सुभान अल्लाह। अब हजरत जैद बिन साना क्या कहते हैं, ऐ उमर, गवाह हो जाओ, मैंने पहचान लिया है, मैंने दोनों चीजें चेक कर ली हैं, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और ऐ उमर, ये भी सुन लो कि अल्लाह ने मुझे बड़ा माल दिया है, मैं आधा माल राहे इस्लाम में वक्फ करता हूं, राहे इस्लाम में देता हूं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखने को क्या मिला? अच्छा अखलाक हो, माफी हो, दरगुजर हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और बुरा अखलाक हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। हाय हाय हाय, 100 बार तेरा देख के अफ और तरहम, हर बागियो सरकश का सर आखिर को झुका है, बरताओ तेरे जबकि ये आदा से हैं अपने, आदा से गुलामों को कुछ उम्मीद सिवा है, हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है अगर हाल बुरा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज अपनी जात में नरमी लाइए। आज बहुत बड़ा मसला ही यह है कि सख्ती बढ़ गई है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, रिवेंज बढ़ गया है, कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है, गाली का जवाब गाली से देना है। अच्छा, कुछ लोग बड़ी अजीब बात करते हैं, कहते हैं जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जनाब शरीफ के साथ शरीफ और बंदा बदमाश के साथ बदमाश कैसे बनता है। ये कौन सा बटन लगा है कि शरीफ आदमी जब मौका मिले बदमाश बन जाता है? होना तो ये चाहिए कि शरीफ के साथ भी बंदा शरीफ हो, बदमाश के सामने भी शरीफ हो। जब तो बदमाश ने तौबा करनी है, जब तो उसके दिल ने बदलना है। नबी पाक ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मेरे आका ने दुआएं देकर, मौका जानकर माफ करके उन्हें इस्लाम में दाखिल किया। तो आज मेरे बयान का यही मौजू है कि जब इस्लाम को इतना अच्छा मतलूब है कि जनाब अच्छे अखलाक हो, और आप जानते हैं कि अगर अच्छे अखलाक होना वो किस तरह काम देते हैं। 2-3 हदीसें सुन लीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कल कयामत के दिन मोमिन के मीज़ान अमल में हुस्ने अखलाक से वजनी कोई अमल नहीं होगा, और फहश गोई और बद कलामी को अल्लाह पसंद नहीं करता। फिर एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा पसंदीदा और कयामत के दिन मुझसे करीब तर वो होगा। अभी मैं आगे नहीं बयान करता। सच बताएं, ये कितना बड़ा इनाम है कि इफ आई बिकम अ फेवरेट ऑफ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, एक उम्मती के लिए इससे बढ़कर कुछ है कि आका फरमा रहे तुम में से सबसे ज्यादा मेरे नजदीक पसंदीदा
اور پھر دوسرا انعام قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا. اب وہ آگے جو بھی فرمایا ہمیں مان لینا چاہیے کہ بس اب تو میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے, اور وہ بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے